वंदे लोकतिलकं सातत वार्ता विभूषणं अमर कृत्युच्चारणं प्रबुद्धं लोकजीवनं प्रणय प्रमत जागदीपनं वंदे जीवन जीवनं सत्पुरुषोत्तम। जय गुरु। प्रथमे आपण मानक समस्त को आमर ही अमृतवाणी चैनल को अनेक अनेक स्वागत जनाऊँ। आज आलोचनार विषय रखी जे केही आघात करिले कौन करवा उचित। भिडियोटी देखिबा पूर्व जदि आपण यही चैनल नुआ अछंती तेबे चैनल टी को सब्सक्राइब करने को अनुरोध रहिला। आघात पाइले जे केही लोक हेले भी से प्रत्याघात करने को चाहिबो। खाली मनुष्य नुहे ए विश्व चराचर रे जेते सजीव अछंती समस्ते आघात पाइले प्रत्याघात करंती। सामान्य छोट पिंपुड़ीटिए उपरे जदि गोड़ पड़ जाए तो से संगे संगे कामुड़ी दिए। तेणु प्रत्याघात करने आगरू आमे जानिबा को चाहिबा उचित कि से काहेकि आघात करुछि, आघात करने पछरे कौन कारण अछि, से एक्शनर पछरे कौन कारण अछि ताहा जदि आमे जानि पारू ताहले आघात पाइले आमर मन अशांत हुए नहीं, दुख जंत्रणा हुए नहीं। तो आघातर दुईटी मूल कारण अछि। जेमिति कि मनीष भय पाइले आघात करे आउ ईर्षा परायण होई आघात करे। मनीष जेतेबेले निजर मानसिक भारसाम्य हराई बसे सेतेबेले मध्य से आघात करे। परिवार रे संगतिटा जदि ठीक न रुहे, परिवार रे सबु समय रे जदि अशांति लागी रुहे तेबे मनीष विव्रत होई तार पारिपार्श्विक मानकू आघात करिया पई उद्यत हुए। आघातर कारण जानी पारिले आम मनरे कष्ट अनुभव हुए नहीं। एई प्रसंग उपरे गोटे घटनार उपस्थापन करुछि। श्री श्री ठाकुर सेतेबेले देवघर अवस्थान करुथिले। तांकर लीला पार्षद मानक मध्यरे कालिदास मजुमदार दा ज्योति ऋत्विक थिले। आउ ज्योति ऋत्विक मानकर गोटे निर्दिष्ट पोशाक थिला। कालिदास दा सेई पोशाक पिंधि ट्रेन रे कोलकाता जाउथिले। से जेउ सीट रे बसिथिले तांको पाखरे जणे भद्रलोक बसिथिले। से कालिदास तांकर सेई पोशाक देखि पचारिले जे आपण केउ संग सहित जड़ित अछंती। कालिदास दा कहिले कि मु श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्रको सत्संग सहित जड़ित। एई कथा सुनिबा मात्रे सेई भद्रलोक जनक अकथ्य भाषा रे श्री श्री ठाकुरंकु निंदा करने को लगिले। कालिदास ता निर्वाक होई से सब शुणुथिले आउ कौनसी प्रत्युत्तर देउ नथिले। भद्रलोक जनक बहु समय निंदा करी तापरे शांत हेले। तापरे किछि क्षण परे कालिदास तांको पचारिले, आपण किपरि शिष्य? मु एते समय धरी तुमर गुरुंकर निंदा करुछि अथच तुमे किछि भी प्रतिवाद करुन। सेतेबेले कालिदास ता दरद भरा कंठरे कहिले, दादा मने हुए आपण केबे भी श्री श्री ठाकुर को देखि नाहंती आउ तांको विषय रे किछि भी जानि नाहंती। आपण जेउपरि भावरे तांकर निंदा करूछंती मने हुए जे आपण भल नाहंती। आपणको मन मध्यरे दुख जंत्रणा भरी रहिछि। आपणकर पारिवारिक संगति ठीक नाही। सेई सब मानसिक परिस्थिति नहीं आपण एई धरणर निंदा करूछंती। सेथिपाई मु आपणको कथारे कौनसी प्रतिवाद कली नाही। कारण आपण एते समय धरी जहा कही गले सेथिरे मोर गुरुंकु निंदा कल नाही जे आपणकर मानसिक अवस्थाटा प्रकाश करिदेले। एई कथा सुनिबा मात्रे भद्रलोक जनक भो भो करी कांदी पकाइले। अश्रुसिक्त नयन रे कालिदास दांकु कहिले, दादा आपण ठीक कहिसेंती, मु आदौ भल नाही। तापरे से तांकर अनेक कहानी कालिदास दांकु कहिले। कालिदास दा यथा संभव एई परिस्थिति रु किपरि बाहरी पारिबे सेई संबंध रे किछि निर्देश देले करिया पई। एई भाबे कालिदास दांको कहिबा मानी सेई भद्रलोकटी तार असुविधारु रक्षा पाइले। तो सुना जाए कि परवर्ती समय रे
ଭଦ୍ରଲୋକ ଜଣକ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ଚରଣାଶ୍ରିତ ହୋଇଥିଲେ। ଆମେ ଯଦି ଆଘାତ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିର ମାନସିକ ଅବସ୍ଥାଟା ବୁଝିପାରିବା ତାହେଲେ ଆମ ମନରେ ପ୍ରତ୍ୟାଘାତ କରିବାର ଚିନ୍ତା ଦୂର ହୋଇଯିବ ଏବଂ ସେଇ ଆଘାତ ପାଇ ମନରେ କଷ୍ଟ ଖୁବ୍ କମ୍ ହେବ। ତେବେ ସବୁ ସମୟରେ ଏହି ଉପାୟ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ହେବ ନାହିଁ। ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ଉପଚାର କ'ଣ ଥିଲା ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ସେତେବେଳେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଦେଓଘର ଆସିବା ପରେ ସତ୍ସଙ୍ଗର ଖ୍ୟାତି ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ଲାଭ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ବହୁ ଦେଶ ବିଦେଶରୁ ଦୂରଦୂରାନ୍ତରୁ ଅସଂଖ୍ୟ ମଣିଷ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭ ଆଶାରେ ଛୁଟି ଆସୁଥିଲେ। ଦେଓଘରେ ଅଳ୍ପ କେତେଜଣ ଲୋକ ସତ୍ସଙ୍ଗର ଏତେ ଖ୍ୟାତି ବିସ୍ତାର ହେବାର ଦେଖି ଈର୍ଷାନ୍ୱିତ ହୋଇ ଗୋଟିଏ ଟାଙ୍ଗା ଚାଳକକୁ ନିୟୋଜିତ କଲେ। କାହିଁକି ନା ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଅଶ୍ଳୀଳ ଭାଷାରେ ଗାଳି ଗୁଲଜ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ତାକୁ ମୋଟା ଅଙ୍କର ଅର୍ଥ ଦେଲେ। ଲୋକଟି ଆସି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ତାଙ୍କୁ ଅକଥ୍ୟ ଭାଷାରେ ଗାଳି କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏସବୁ ଶୁଣି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ପାର୍ଷଦମାନେ ରାଗରେ ଅଗ୍ନିଶର୍ମା ହୋଇଗଲେ। ଲୋକଟିକୁ ପୁରା ମାର ନ ମାର ଅବସ୍ଥା। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ସେମାନଙ୍କୁ ଚୁପ୍ ରହିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ ଆଉ ନିଜେ ଘୁଡ଼ୁ ଘୁଡ଼ୁ କରି ହୁକ୍କା ଟାଣିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଲୋକଟି ବହୁତ ସମୟ ଧରି ଗାଳିଗୁଲଜ କଲା ପରେ କ୍ଳାନ୍ତ ପରିଶ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ଯେତେବେଳେ ଫେରି ଯାଉଛି ସେତେବେଳେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ପାର୍ଷଦମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣକୁ ଡାକି କିଛି ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ ଏବଂ ସେଇ ଲୋକଟିକୁ କହିଲେ, ଅରେ ଥାମ୍ ଥାମ୍, ଏ ଦିଗେ ଆଏ। ଲୋକଟି ବିସ୍ମିତ ହୋଇ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଆସି ଛିଡ଼ା ହେଲା। ସେତେବେଳେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ସେହି ଦାଦା ଜଣକ ଲୋକଟିର ହାତରେ 10 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟଟିଏ ଧରାଇ ଦେଲେ। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହିଲେ, ମଣି, ଆଜି ଦିନସାରା ତ ମୋତେ ଗାଳି କରି କରି ତୋର ଦିନ ସରିଗଲା। ଆଜି ତ କିଛି କାମ କରିନୁ, ପଇସା କେଉଁଠୁ ଆଣିବୁ? ଘରେ ତୋର ଚାଉଳ ଫାଉଳ ଅଛି ନା ନାହିଁ? ଏଇ 10 ଟଙ୍କା ନେଇଯା, ଚାଉଳ ପରିବା ନେଇ ଆଜିର ଖାଇବାଟା ଯୋଗାଡ଼ କର। କାଲି ପୁଣି ଆସିବୁ, ମୋତେ ମନ ଇଚ୍ଛା ଗାଳି କରିବୁ। ଏକଥା ଶୁଣି ଲୋକଟି ବିସ୍ମିତ ହୋଇ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। ସେହିଦିନଠାରୁ ଲୋକଟି ପ୍ରତିଦିନ ଆସି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଗାଳି ଦିଏ ଆଉ ଫେରିବା ବେଳକୁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ତାଙ୍କୁ 10ଟି ଟଙ୍କା ଦିଅନ୍ତି ତାର ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଡ଼ କରିବା ପାଇଁ। ଏହିପରି କେତେଦିନ ଯିବା ପରେ ଲୋକଟିର ଚେତନା ଉଦୟ ହେଲା। ସେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ପାଦ ତଳେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଲୋଟିଗଲା ଆଉ କହିଲା, ବାବା, ମୋତେ ସେମାନେ ଶିଖାଇ ପଠାଇଲେ। ମୁଁ ମୂର୍ଖ, ନ ବୁଝି ନ ଜାଣି ଆପଣଙ୍କୁ ଏତେ ଗାଳି କଲି। ମୋତେ କ୍ଷମା କର ବାବା। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଲୋକଟିକୁ ଏକ ଲକ୍ଷରେ ଚାହିଁ ରହିଥିଲେ, ଯେପରି ତାଙ୍କର କରୁଣାର ଧାରା ଲୋକଟି ଉପରେ ବର୍ଷି ଯାଉଛି। ତାପରେ ଲୋକଟିକୁ କହିଲେ, ତୁ ମୋ ପାଖରେ କିଛି ଦିନ ରହ। ତୋତେ ମୁଁ ପ୍ରକୃତ ମଣିଷ ଭାବରେ ଗଢ଼ି ତୋଳିବାକୁ ଚାହେଁ ଆଉ ମୁଁ ତୋର ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦେବି। ତୁ ପଢ଼ାଶୁଣା କର, ତୁ ଅନେକ ବଡ଼ ହେବୁ। ତାପରେ ଲୋକଟି ପଢ଼ାଶୁଣା କଲା ଆଉ ସେଠାରେ ରହିଲା। କ୍ରମେ କ୍ରମେ ସେ ପଢ଼ାରେ ଉନ୍ନତି କଲା, ଉଚ୍ଚ ଡିଗ୍ରୀ ଧାରଣ କଲା ଆଉ ଶୁଣାଯାଏ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ପ୍ରଚାର ପାଇଁ ସେ ଆମେରିକା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଯାଇଥିଲା। ତ ଏଇ ହେଉଛି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ। ଯେଉଁ ଲୋକଟି ଆସି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଆଘାତ କଲା ସେ ତାର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଏହିପରି ଭାବରେ କଲେ। ଏହା ଉପରେ ଗୋଟିଏ କବିତା ଅଛି, ପ୍ରେମେର ରାଜାର ପ୍ରେମେର ସିଂହାସନ, ପ୍ରେମେର ଦଣ୍ଡ ପ୍ରେମେର ଇ ଶାସନ। ତ ଏହିସବୁ କଥା ମନେ ରଖି ଆମେ ଯଦି ଚାଲିପାରିବା ତାହେଲେ ଆଘାତ ପାଇଲେ ମନରେ କଷ୍ଟ ହେବନି ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟାଘାତ କରିବାକୁ ଆମର ଇଚ୍ଛା ହେବନି। କାରଣ ଆମେ ଯଦି ଆଘାତର ପ୍ରତ୍ୟାଘାତ କରୁ ତେବେ କର୍ମଫଳ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଯିବ। ମାନେ ଅପର ଲୋକ ଯଦି ଆଘାତ କଲା ସେ ତ ତାର କର୍ମଫଳ ଭୋଗ କରିବ ଆଉ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟାଘାତ କରି ଯେଉଁ କର୍ମ କରିବା ତାର ଫଳ ଆମେ ତ ଭୋଗିବା ନା। ଏଇ କଥାଟି ମନରେ ରଖି ଆମେ ଯଦି ଚାଲିପାରିବା ତେବେ ହଜାର ଆଘାତ ପାଇଲେ, ଅପମାନ ପାଇଲେ ଆମର ମନ ସବୁ ସମୟରେ ଶାନ୍ତ ରହିବ। ଆଲୋଚନାଟି କିପରି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଜଣାଇବେ। ଶେଷରେ ଦୟାଳଙ୍କ ଚରଣରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରି ରହୁଛି। ଜୟ ଗୁରୁ।